Doyal Nitai Chaitanya bole Nath Shri Marman. Doyal Nitai Chaitanya bole Nath Shri Marman. Nath Shri Marman, 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 Nath Shri Marman. Doyal Nitai Chaitanya bole Nath Shri Marman. Doyal Nitai Chaitanya bole Nath Shri Marman. Doyal to nai hai, doyal to nai hai, maar ke prema de. Doyal to nai hai, maar ke prema de. Doyal to nai re, doyal to nai hai. Vore aparad dure jabe pabe prema dandore. Aparad dure jabe pabe prema dan. Vore aparad dure jabe pabe prema dan. Vore aparad dure jabe pabe prema dan. Vichar to nai hai, vichar to nai hai. O name aparad vichar to nai hai. O name aparad vichar to nai hai. Takon Krishna name ruchi habe guchi be bandan. Takon Krishna name ruchi habe guchi. Takon Krishna name ruchi habe guchi be bandan. Ruchi habe guchi be bandan. Anurag to habe, anurag to habe, anurag to habe, anurag to habe. Krishna name anurag to habe, Krishna name anurag to habe, Krishna name anurag to habe, Krishna name anurag to habe. Hakon anaya se safal habe jive bhajivan. Hakon anaya se safal habe. Hakon anaya se safal habe jive bhajivan. Hakon anaya se safal habe jive bhajivan. Jivan to miche hai, jivan to miche hai, jivan to miche hai, jivan to miche hai. Krishna rati bina jivan to miche hai, Krishna rati bina Krishna rati bina jivan to miche hai, Krishna rati bina jivan to miche hai. Aise Vrindavan Radhe Shamar pabe darshan. 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 Gaur kripa hare hai, gaur kripa hare hai, gaur kripa hare hai, gaur kripa hare hai. Doyal Nitai Chaitanya bole Nath Shri Marman. Doyal Nitai Chaitanya bole Nath Shri Marman. Doyal Nitai Chaitanya bole Nath Shri Marman. Chaitanya bole Nath Shri Marman. Nath Shri Marman, Nath Shri Marman, Nath Shri Marman, Nath Shri Marman. Nath Shri Marman, Nath Shri Marman, Nath Shri Marman, Nath Shri Marman. Doyal Nitai Chaitanya bole Nath Shri Marman. Doyal Nitai Chaitanya bole Nath Shri Marman. Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Nitai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Nitai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Nitai Gaur Hari Gaur Shri Harinam Sankirtan ki Jai Shri Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki Jai Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Patita Pavana Nitai Gaur Sundar ki Jai Rajabhumi Shri Vrindavan Dham ki Jai Shri Dham Mayapur Navadip Dham ki Jai
पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, द्वारका मधुर धाम की जय, तिरुमला तिरुपति धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, पतित पावन शिल गुरुदेव की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल कीर्तन कंपोज्ड बाय శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. ఇది చాలా చక్కటి కీర్తన. ఇది శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ద్వారా విరచితము. ద నేమ్ ఆఫ్ ద కీర్తన్ ఈస్ దయాల్ నితాయ్ చైతన్య. ఈ కీర్తన పేరు దయాల్ నితాయ్ చైతన్య. ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద కీర్తన్ ఈస్ యాజ్ ఫాలోస్. ఈ కీర్తన అర్థం ఈ రకంగా ఉంది. చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్ దయాల్ నితాయ్ చైతన్య, ఓ మై మైండ్ ప్లీజ్ డాన్స్, ఓ మై మైండ్ ప్లీజ్ డాన్స్, ఓ మై మైండ్ ప్లీజ్ డాన్స్. ఈ దయాల్ మహాదయ కలిగినటువంటి ఈ నితాయ్ చైతన్యుల యొక్క నామాల్ని కీర్తిస్తూ జపిస్తూ, ఓ నా మనసా దయచేసి నృత్యము చేయి, ఓ నా మనసా దయచేసి నృత్యం చేయి, ఓ నా మనసా దయచేసి నృత్యం చేయి. ఎందుకు మనసుని ఇక్కడ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ 3 మార్లు ఆయన ప్రాధాయపడుతూ ఉన్నాడు, కోరుకుంటున్నాడు. ఎందుకనంటే ఈ మనసు చాలా మొండిది. మైండ్ ఈజ్ వెరీ అబ్స్టినేట్. భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? మనస్సు చాలా మొండిది. అది భౌతికమైనటువంటి వ్యాపకాలు, భౌతికమైనటువంటి చర్చలు, దాని పట్ల బాగా ఆసక్తి కనబరుస్తుంది. కానీ భగవద్భక్తి పట్ల ఆసక్తి కనబరచదు. అందుకని మనసును ప్రాధాయపడాలి. చూడండి, మనం కూడా చూడండి, భౌతికమైనటువంటి విషయాలు ఎంతసేపైనా మాట్లాడతాం. కానీ భగవన్నామం గురించి లేకపోతే భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి చర్చ చేయాలనంటే దానికి సమయం ఉండదు. కులశేఖరాల వారు కూడా ముకుందమాల్లో అదే చెప్తున్నాడు. ఆశ్చర్యమే తద్ది మనుష్యలోకే సుధాం పరిత్యజ్య విషం పిబంతి నామాని నారాయణ గోచరాని త్యక్తాన్న వాచ కుహక పఠంతి. ఆయన చెప్తున్నాడు, 9వ శతాబ్దం నాటి వాడు కులశేఖరాల వారు. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, మానవ లోకాన్ని చూస్తే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఏమిటి ఆశ్చర్యం అని అంటే, సుధాం పరిత్యజ్య విషం పిబంతి, అమృతాన్ని పారబోస్తూ ఉన్నారు, విషాన్ని తాగుతూ ఉన్నారు. ఇది ఈ మానవ లోకాన్ని చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం. ఏది అమృతము ఏది విషము? ఈ భౌతికమైనటువంటి వ్యాపకాల్లో నిమగ్నం కావడం అనేది విషం. అది కానీ విషాన్ని మనం బాగా తీసుకుంటూ ఉన్నాం. భౌతికమైనటువంటి చర్చలు ఏ అలసట లేదు. కానీ భగవన్నామము దాన్ని పారబోస్తూ ఉన్నాం, దాన్ని స్వీకరించటం లేదు. అలిసిపోతాము, టైం చూసుకుంటాము, నానా అవస్థలు పడతాం. భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, భగవంతుని యొక్క చర్చలకు సంబంధించి మనకు అంత ఆసక్తి లేదు. అందుకని నామాని నారాయణ గోచరాన్ని త్యక్తాన్న వాచ కుహకప్పటంది. నాలుగుతోటి ఉదయం నుంచి పడుకోబోయేంత వరకు నారాయణ, గోవింద, కృష్ణ, రామ అన్నటువంటి మాటలు తప్పితే మిగిలినటువంటి అన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. చూడండి, మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుంటే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు తప్ప మిగతావన్నీ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా మనం పాల్గొంటూ ఉన్నాం. అదంతా కూడా మనసు యొక్క ప్రభావము, మనసు యొక్క పని. అదంతా కూడా ఈ మనసు చంచలమైంది. మంచి విషయాల పట్ల అయితే దీనికి శిక్షణ లేదు. అందుకని ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో, అభ్యాసంలో ఈ మనసుకు మనం శిక్షణ ఇస్తాం. ఈ కృష్ణ చైతన్యంలోకి రావడం అంటే ఏంది? ఆశ్రమంలోకి రావడం అంటే ఏంది? ఈ మనసుకు ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి శిక్షణ ఇవ్వడం. అందుకని ఆశ్రమంలో ఒక విధానం ఉంటుంది. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఒక దైనందిన కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ కార్యక్రమాల్లో మనం పాల్గొనడం వల్ల అప్రయత్నంగా దానంతట అదే మనసు నియంత్రణలోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ మనసు మనకు సహకరిస్తుంది. ఈ మనసు సహకరిస్తే తప్ప మనం భక్తి చేసుకునే అవకాశమే లేదు. అందుకని ఇక్కడ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ 3 మార్లు పదే పదే ఈ మనసును ప్రాధాయపడుతున్నాడు. ప్లీజ్ ఓ మై మైండ్ చాంట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దయాల్ నిత్యానంద అండ్ డాన్స్. Please, oh my mind, chant the holy names of Dayal Nityananda and dance. Please, oh my mind, chant the holy names of Dayal Nityananda, Nitai Chaitanya and dance. అందుకని ఓ నా మనసా దయచేసి ఈ మహాకరుణావతారాలైనటువంటి నిత్యానంద గౌరంగుల యొక్క నామాన్ని కీర్తించు, 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 కీర్తిస్తూ నృత్యం చేయి నువ్వు అని చెప్పి ప్రాధాయపడుతున్నాడు. ఓ సచ్ ఏ మెర్సిఫుల్ పర్సనాలిటీ
as Nityananda Prabhu is not to be found anywhere. ఇంత మహాకరుణ కలిగినటువంటి కరుణ మూర్తిభవించినటువంటి నిత్యానంద ప్రభు లాంటి వ్యక్తిని మనం ఎక్కడా కూడా కనుగొనలేము. He suffers a beating from Jagai and Madai and still gives them the love of God. జగాయ్ మదాయ్ ద్వారా కొట్టబడి తన్నులు తిని కూడా వాళ్ళకి మళ్ళీ భగవత్ ప్రేమని ప్రసాదిస్తున్నాడు. అంతటి కరుణ నిత్యానంద ప్రభుది. Oh, when your offenses are being vanquished, you will obtain the treasure of love of God. నీ అపరాధాలన్నీ కూడా సమసిపోయిన తర్వాత, నీ అపరాధాలన్నీ కూడా నష్టమైన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు ఆ భగవత్ ప్రేమ అనేటువంటి సంపదని పొందగలుగుతావు. చూడండి, అపరాధాలు ఉన్నంత వరకు మనము ఈ భగవత్ విధానంలోకి రాలేము. మనం రానివ్వదు అది. ఇంకొక చోట లోచన్ దాస్ ఠాకూర్ ఏం చెప్తున్నాడనంటే, ఎవరన్నా కానీ ఈ భగవద్భక్తి విధానంలో, అంటే ఈ జపం కావచ్చు, లేకపోతే కృష్ణ కథ శ్రవణం కావచ్చు, పఠనం కావచ్చు, సేవలు కావచ్చు, వాటి పట్ల అనురక్తి కలగనట్లయితే ఇది యమరాజు యొక్క దండన అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ పనిష్మెంట్ బై ద లార్డ్ ఆఫ్ డెత్. యమరాజు దండిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వాడి పాపాలని బోల ఇంకా ఎంతో అనుభవించాలి అతను, ఈ దుఃఖాలు, బాధలు, కష్టాలు, యాతనలు. అందుకని అతని నోటితోటి, అతని శరీరంతో, అతని అవయవాలతోటి అతను భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నం కాడు, చేయడు. అందుకని ఎప్పుడైతే నీ అపరాధాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయో అప్పుడు నీకు ఈ భగవత్ ప్రేమ అనేటువంటి సంపద ప్రాప్తిస్తుంది. బట్ ఇన్ దీస్ నేమ్స్ ఆఫ్ చైతన్య అండ్ నితాయ్ దేర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్. కానీ నిత్యానంద చైతన్య నామ జపంలో అపరాధ పరిణితి అనేది లేదు, అపరాధాలు పరిగణింపబడవు. సో అందుకని ఈ ఎవరన్నా కానీ ఎప్పుడన్నా ఈ నితాయ గౌరవం గారి యొక్క నామాలను జపించవచ్చు. ఈ నామాలు జపించేటప్పుడు అపరాధం అనేది పరిణితిలోకి రాదు. అందుకని there is no consideration of offenses. Anybody can chant with offenses, without offenses, because they are merciful. ఎందుకు? ఈ నితాయ చైతన్య మహాదయగలిగినటువంటి అవతారం, మహాకరుణావతారాలు. They don't consider any offenses. జపం చేసేటప్పుడు అశ్రద్ధగా చేయడం కూడా అపరాధమే, అవునా కదా? దశ నామాపరాధాలు మనం చెప్పుకుంటాం. దాంట్లో ఏంది? చివరి అపరాధం మీద 10వ భగవన్నామం పట్ల సంపూర్ణ విశ్వాసం లేకుండా, దివ్యనామ మహిమను అనేక మార్లు వినిన తర్వాత కూడా ఐహిక బంధనంలో చిక్కుకుని ఉండుట, అశ్రద్ధగా జపం చేయుట, ఇవన్నీ కూడా అపరాధాలే. ఇవన్నీ చేస్తున్నామా లేదు మనం? అందుకని అది నివృత్తి అయ్యేదానికి ఏం చేస్తాం? జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాషాది గౌరవ. ఎందుకంటే వీళ్ళ నామాలు జపించడం వల్ల అపరాధాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. అందుకని నిత్యాయ గౌరంగల యొక్క నామ జపంలో అపరాధాలు అనేది పరిణితిలోకి రావు. వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎ టేస్ట్ ఫర్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ, బాండేజ్ టు దిస్ వరల్డ్ విల్ కమ్ టు అన్ ఎండ్. ఆ కృష్ణ నామం పట్ల రుచి ఎప్పుడైతే నీకు కలుగుతుందో అప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల బంధన అనేది క్రమేపీ అది ఖండింపబడుతుంది, తొలగిపోతుంది. మనందరికీ భౌతిక ప్రపంచంతో బంధన ఉంది. ఆ బంధనం పోతే కానీ మనం కృష్ణుని దగ్గర చేరుకోలేము, అంతే కదా? నావ ఉంది, నావని మనం నదిని కానీ లేకపోతే వాగును కానీ దాటి వేరే ఆవల ఒడ్డుకి చేరుకునేదానికి నావ మనకు వస్తుంది. కానీ ఆ లావని మనం బంధించి పెడితే, లంగరేసి బంధించి పెట్టి దాంట్లో కూర్చొని ఎంత మనం ప్రయాణం చేసినా కానీ ఎక్కడ ఉన్నవాళ్ళం అక్కడే ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆ లంగర్ అనేది పట్టుంది ఈ నావని. ఆ రకంగా మనం ముందుకు వెళ్ళలేము. అట్లా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్రతిబంధకాలు ఉన్నాయి మనం. ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఇన్ ద హార్ట్ అంటారు, హృదయ గ్రంథి. ఎన్నో బలహీనతలు, హృదయ దౌర్బల్యం, ఇవన్నీ వీటన్నిటి ద్వారా మనం ఆ కృష్ణనామాన్ని జపించలేకపోతున్నాం, కృష్ణనామం పట్ల రుచి కలిగలేకపోతున్నాము. ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణనామం పట్ల రుచి కలుగుతుందో మనకు ఇంకా చేయాలి, ఇంకా చేయాలి. ఎవరికి ఉంది అట్లా? ఇంకా నామం చేయాలి, ఇంకా నామం చేయాలని ఎవరికీ లేదు. చూడండి, మనం ఎప్పుడెప్పుడు జపసంచి పక్కన పెట్టేద్దామా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఒక మాల చేస్తే అప్పుడే టైం చూసుకుంటాము, దిక్కులు చూస్తాము, అక్కడికి పోతుంది మనసు, ఎక్కడికి పోతుంది మనసు. ఎప్పుడు నేను జపం చేయాలన్నటువంటి ఆసక్తి మనకు లేదు. ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణ నామ రుచి మనకు కలుగుతుందో అప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల ఈ బంధన అనేది తొలగిపోతుంది. when there is attachment to the holy name of Krishna, the life of a living being very easily becomes successful. ఆ కృష్ణ నామం పట్ల ఎప్పుడైతే మనకు బంధన ఏర్పడుతుందో అప్పుడు జీవుని యొక్క జీవనము విజయవంతమవుతుంది. జీవుని యొక్క జీవనము విజయవంతమవుతుంది. అది మనకు ఆ కృష్ణ నామం పట్ల బంధన కలగాలి.
కృష్ణనామం పట్ల బంధన కలగనంత వరకు మన జీవితం ధన్యం కాదు. సో ఆ కృష్ణనామం పట్ల బంధన కలిగితే అప్పుడు మన జీవితం సులువుగా ధన్యమైపోతుంది. వితౌట్ అఫెక్షన్ ఫర్ కృష్ణ లైఫ్ ఈజ్ సింప్లీ యూజ్లెస్. ఆ కృష్ణ నామం పట్ల అనురాగం లేకపోతే జీవితము నిరర్థకము, నో వాల్యూ. At the end of life, you will obtain the beautiful vision of Radha and Shyama in Vrindavan, but only by the mercy of Lord Gaura, when the mercy of Lord Gaura is first received. మన జీవితాంతమున రాధా శ్యామసుందరుల యొక్క అందమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దర్శనం మనకు లభిస్తుంది ఎప్పుడు? తొలుత గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనము పొందినప్పుడే. అందుకని గౌరంగ మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క దివ్య దర్శనము మనకు ప్రాప్తించదు. అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ గౌరంగ నిత్యానంద ప్రభువుల యొక్క అనుగ్రహం కోసం మనం ఎప్పుడు ప్రార్థిస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం చేతనే మనము రాధాకృష్ణుల యొక్క దివ్య దర్శనాన్ని మనం పొందగలుగుతాము. ఇది ఈ శ్లోక కీర్తన యొక్క సారాంశం. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, 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 జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద, జయ అద్వైత చంద్ర జయ జయ గౌర భక్త బృంద. హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ గౌర హరి బోల్, హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ గౌర హరి బోల్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, 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 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ, కృష్ణాయ వాసుదేవాయ, దేవకీ నందనాయ చ, దేవకీ నందనాయ చ, నందగోప కుమారాయ, నందగోపకుమారాయ, గోవిందాయ నమో నమః, గోవిందాయ నమో నమః. నమః పంకజనాభాయ, నమః పంకజనాభాయ, నమః పంకజమాలినే, నమః పంకజమాలినే, నమః పంకజనేత్రాయ, నమః పంకజనేత్రాయ, నమస్తే పంకజాంగ్రయే, నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో, హే కృష్ణ కరుణా సింధు, దీనబంధో జగత్పతే, దీన
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते राधा कान्त नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नाम्ने गौरत्विषे नमः नमो ब्राह्मण्य देवाय नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः आनंद लीलामय विग्रहाय आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्या छवि सुन्दराय हेमाङ्ग दिव्या चरी सुन्दराय तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय तस्मै महत्प्रेम रसप्रदाय चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नित्यानन्दमहं नौमि नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् हरिनामप्रदं देवम् अवधूता शिरोमणिम् अवधूता शिरोमणि आजानुलम्बितभुजो 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 कनकावदातु कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो कमलायताक्षो विश्वम्भरो विश्वम्भरो द्विजवरो द्विजवरो युगधर्मपालो युगधर्मपालो वन्दे वन्दे जगत्प्रियकरो जगत्प्रियकरो करुणावतारो करुणावतारो वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितो नित्यानन्द सहोदितो गौडोदये पुष्पवन्तो अरुणोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ अन्धा पश्यति शास्त्राणि अन्धा पश्यति शास्त्राणि शिला तरति भारते शिला तरति भारते यस्य प्रभावतो वन्दे यस्य प्रभावतो वन्दे तं चैतन्यमीश्वरम् तं चैतन्यमीश्वरम् वन्दे चैतन्य कृष्णाय वन्दे चैतन्य कृष्णाय सार्वभौमा प्रियाय च सार्वभौमा प्रियाय च कलिकल्मषनाशाय कलिकल्मषनाशाय नवद्वीपा सुधाकरे नवद्वीपा सुधाकरे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's special satsang program Mahaprabhu Meditations. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ సత్సంగ్ కార్యక్రమం యొక్క పేరు మహాప్రభు ధ్యానం. So day before yesterday, we discussed about the potency of Lord Chaitanya's mission. మొన్న దానికి ముందు రోజు మనం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమం యొక్క శక్తిని గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. టుడే we will be discussing about the benefits of chanting Hare Krishna. ఈరోజు మనం హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం యొక్క లాభము ప్రయోజనము. ఆల్సో లార్డ్ చైతన్య స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ ఉమెన్. అదేవిధంగా చైతన్య మహాప్రభు ఏ రకంగా స్త్రీల నుంచి దూరంగా ఉంటూ ఉన్నారు అంటే సన్యాసి అంటే he should totally refrain from the association of women. సన్యాసి అంటే పూర్తిగా స్త్రీల యొక్క సాంగత్యం నుంచి దూరంగా ఉండాలి. దాని గురించి మనం ఎట్లా చైతన్య మహాప్రభు స్త్రీలతోటి మెలుగుతూ ఉన్నాడు అనే అంశం కూడా మనం ఈరోజు చర్చించుకుంటాం. అండ్ ద థర్డ్ టాపిక్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నానిమిటీ అండ్ మెర్సీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య. మూడవ అంశము చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కరుణ యొక్క ఉదార స్వభావము, ఆయన యొక్క విశాల దాతృత్వము,
దాని గురించి మనం చర్చించుకుంటాం. అండ్ అట్ లాస్ట్ ద ఫోర్త్ టాపిక్ టుడే వి డిస్కస్ ఈస్ అబౌట్ ద సుప్రీం లార్డ్స్ హోలీ నేమ్. నాలుగవ అంశం ఏమిటంటే భగవంతుడు పరమ ప్రభువు యొక్క దివ్య నామము, దాని గురించి, దాని యొక్క వైశిష్యం గురించి మనము ఈ 4 అంశాల గురించి ఈరోజు చర్చించుకుంటాం. చెప్పండి. టు స్టార్ట్ విత్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ చాంటింగ్ హరే కృష్ణ. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం యొక్క జపం యొక్క ప్రయోజనాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. కృష్ణ 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 ఇతి కృష్ణ ఇతి కృష్ణ ఇతి యో మాం ఇతి యో మాం స్మరతి స్మరతి నిత్యసః నిత్యసః జలం విత్వా జలం విత్వా యథా పద్మం యథా పద్మం నరకాత్ 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 ఉద్ధరామ్యహం. ఉద్ధరామ్యహం. కృష్ణ కృష్ణ ఇతి కృష్ణ 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 ఇతి కృష్ణ ఇతి యో మాం ఇతి యో మాం స్మరతి నిత్యసః స్మరతి నిత్యసః జలం విత్వా జలం విత్వా యథా పద్మం యథా పద్మం నరకాత్ నరకాత్ ఉద్ధరామ్యహం. ఉద్ధరామ్యహం. The Supreme Lord says, if anyone chants my name, దేవాది దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఎవరన్నా గాని నా నామాన్ని జపించినట్లయితే, saying కృష్ణ 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 అని ఆ భగవంతుని యొక్క నామం ఎవరు జపించినా, ఐ ఫ్రీ హిమ్ ఫ్రమ్ హెల్లిష్ కండిషన్స్ ఆఫ్ లైఫ్, అతన్ని నేను అన్ని నరక అవస్థల నుంచి విముక్తుని చేస్తానంటున్నాడు. చూడు, అన్ని నరక అవస్థల నుంచి, అంటే ఇంతకుముందు చేసుకున్న పాపాలు, ఈ జన్మలో చేసుకున్న పాపాలు అన్ని నివృత్తి అయిపోతేనే కదా ఆ నరక అవస్థల నుంచి మనం తప్పించుకునేది. అందుకని ఎవరన్నా గాని భగవంతుడే ప్రకటన చేస్తున్నాడు. భగవంతుడు, ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ డిక్లేరింగ్, స్వయాన భగవంతుడు చాటింపు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఏమని? ఎవరన్నా కృష్ణ 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 అని నా దివ్య నామాల్ని జపించినట్లయితే అతడిని అన్ని నరక పరిస్థితుల నుంచి, అవస్థల నుంచి నేను విముక్తుని చేస్తానని చెప్పి చెప్తున్నాడు. జస్ట్ లైక్ ఎ లోటస్ ఫ్లవర్ దట్ రైజెస్ అబౌవ్ ద వాటర్. ఏ రకంగానంటే మడుగులో ఈ తామర ఉంటుంది, మడుగులో బురద నీళ్లలో ఉంటుంది. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే బురద నీరులో ఉంటుంది. ఆ బురద నీరు నుంచి తామర ఎట్లా బయటకు వస్తుందో ఆ రకంగా మనము మన కల్మషాలన్నింటినీ నివృత్తి చేసుకొని అన్ని నరక అవస్థల నుంచి మనం ఉద్ధరింపబడతాము ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత. అయితే ఏం చేయాలి మనము? కృష్ణ కృష్ణ ఇతి కృష్ణ ఇతిమో యో మాం స్మరతి నిత్యసః. నిత్యసః అంటే ఎల్లప్పుడు ఏం చేస్తుండాలి? ఎల్లప్పుడు మనం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మహాప్రభు మనకు ప్రసాదించినటువంటి మంత్రం ఇది. అందుకని ఈ కృష్ణనామాన్ని ఏ రూపంలో మనం చేసుకోవాలి? ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర రూపేణ ఈ కృష్ణనామాన్ని మనం జపిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకనంటే స్వయాన భగవంతుడే ఈ యొక్క మంత్రాన్ని మనకు ప్రసాదిస్తున్నాడు కనుక ఆయన యథాతథంగా ఆయన ఏ రకంగా మనకు ప్రసాదించాడో అదే రకంగా మనము ఈ నామాన్ని ఉచ్చరించాలి, ఆశ్రయించాలి, జపించాలి. అందుకని ఎవరు జపించినా ఆ కృష్ణనామాన్ని వాళ్ళ నరక అవస్థలన్నీ కూడా భగవంతుడు తొలగిస్తానని చెప్పి ఆయన హామీ ఇస్తున్నాడు. నమే భక్తశ్చతుర్వేది మద్భక్త స్వపచ ప్రియా తస్మై ధేయం తతో గ్రాహ్యం సచ పూజ్యో యతాహ్యహం. చూడండి, the Supreme Lord said, if a Brahmana is expert in following the 4 Vedas but is not my devotee, దేవాది దేవుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఒక బ్రాహ్మణుడు ఆయన చతుర్వేదాల్లో నిష్ణాతుడు, చతుర్వేదాలు తెలుసు, అదే కదా బ్రాహ్మణులకు ఉండే అహంకారం. అదే నాకు అన్నీ తెలుసును అని అనుకుంటూ ఉంటాడు బ్రాహ్మణుడు. అన్నీ తెలుసు కానీ చేయాల్సింది చేయడు. ఏం చేయాలి? కృష్ణనామం చేయాలి. నువ్వు శాస్త్రాలు తెలిసినా శాస్త్రాలు తెలియకపోయినా చేయాల్సింది ఏంటంటే నామ సంకీర్తన. దట్ ఈస్ ద కంక్లూషన్, దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్క్రిప్చర్స్. సర్వవేదాల సారం అది, ఈ నామాన్ని జపించడం. కానీ ఇక్కడ ఈ బ్రాహ్మణుడు చాలా నేర్పరి. ఏమిటి? ఈ 4 వేదాలని అనుసరించడంలో. బట్ హీ ఈజ్ నాట్ మై డివోటీ. వేదాలు తెలుసు కానీ కృష్ణ భక్తుడు కాడు. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, టీవీలో ప్రవచనాలు ఇస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి చాలా శాస్త్రాలు తెలుసు, చాలా చాలా శ్లోకాలు చెప్తారు, చాలా పాండిత్యం ఉంటుంది. కానీ పాండిత్యం ఏం చేసుకునేదానికి ఉపయోగం లేదు. అంత పాండిత్యం ఉండి కృష్ణనామాన్ని జపించడం లేదు.
కృష్ణ భక్తుడు కాడతను. అదే చెప్తున్నాడు. పాండిత్యం ఉంది, చతుర్వేది, కానీ కృష్ణ భక్తుడు కాదు. హీ ఈజ్ నాట్ డియర్ టు మీ. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? పాండిత్యం నన్ను ఆకర్షించదు. మన చదువులు, మన అర్హతలు అవన్నీ భగవంతుని ఆకర్షించవు. భగవంతుని ఆకర్షించేది భక్తి. భక్తవత్సలుడు భగవంతుడు, జ్ఞానవత్సలుడు, ధ్యానవత్సలుడు కాదు. ఆయన భక్తవత్సలుడు. సో he is expert in 4 Vedas, but he is not my devotee, so he is not dear to me. చతుర్వేదాల్లో నిష్ణాతుడు, కానీ నా భక్తుడు కాదు. నా భక్తుడు కాడు గనుక నాకు అతడు ప్రియము కాదు, అప్రియం. అదే చెప్తున్నాడు. నమే భక్త చతుర్వేది మద్భక్త స్వపచ ప్రియ. స్వపచ అంటే ఎవరు? చండాలుడు. చండాలుడు నా భక్తుడు, అతడే నాకు ప్రియము. చతుర్వేద అనేటువంటి బ్రాహ్మణుడు చతుర్వేదాలు తెలుసు, కానీ నాకు అప్రియము. మద్భక్త చతుర్వేది నమే భక్త చతుర్వేది మద్భక్త స్వపచ ప్రియా తస్మై దేయం తతో గ్రాహ్యం సచ ప్రియో యథాహ్యయం. తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు భగవంతుడు? మై డివోటీ ఈవన్ ఇఫ్ బోర్న్ ఇన్ ఎ చండాల ఫ్యామిలీ ఈజ్ వెరీ డియర్ టు మీ. నా భక్తుడు చండాలుని యొక్క కుటుంబంలో పుట్టినా నాకు అతడు ఎంతో ప్రియము. చూడండి, ఎందుకు? నా భక్తుడు గనుక. భగవంతుడు అదే చెప్తున్నాడు. నా భక్తుల్ని ఎప్పుడు కూడా నేను విస్మరించను. అది ఏ అవస్థలో ఉండి నా భక్తుడు, చండాలుల్లో పుట్టని, శూద్రుల్లో పుట్టని, వైశ్యుల్లో పుట్టని, ఎక్కడన్నా ఉన్నాయి, అధమమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నా భక్తులు నాకు ప్రియము. నా భక్తులు నేనెన్నడూ కూడా విస్మరించను. సాధవో హృదయం మహ్యం సాధూనాం హృదయం త్వహం మదన్యత్తేన జానంతి నాహం తేభ్యో మనాగపి. భగవంతుడు అదే చెప్తున్నారు. సాధువులు నా హృదయంలో ఉంటారు, సాధువుల హృదయంలో నేనుంటాను. నా భక్తులకి నేను తప్ప మరో ప్రపంచము తెలియదు. అందుకని నా భక్తుల్ని నేనెన్నడూ కూడా విస్మరించను. అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని స్మరతి నిత్య సహా. మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? స్మరతి నిత్య సహాయ. నిరంతరము 24 గంటలు ఆయన చింతనలో మనం ఉన్నట్లయితే భగవంతుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడు, మనల్ని ఎప్పుడు కూడా మరిచిపోడు. మనల్ని సర్వావస్థలందు మనల్ని ఆదుకుంటూ మన వెంటే ఉంటాడు. ఆల్ చారిటీ షుడ్ బి ఆఫర్డ్ టు హిమ్ అండ్ చారిటీ షుడ్ ఆల్సో బి యాక్సెప్టెడ్ ఫ్రమ్ హిమ్. అందుకని అటువంటి భక్తునికి సమస్త దానాలు సమర్పించాలంట. మళ్ళీ సమస్త దానాలు ఆయన నుంచి స్వీకరించాలి. భక్తుడు ఏం చేస్తాడు? తీసుకుంటాడు, ఇస్తాడు, గ్రహిస్తాడు, మళ్ళీ దానం ఇస్తాడు. అందుకని ఆల్ చారిటీ షుడ్ బి ఆఫర్డ్ టు హిమ్. సమస్త దానాలు ఆయనకి ప్రసాదించాలి. అండ్ చారిటీ షుడ్ ఆల్సో బి యాక్సెప్టెడ్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఆయన నుంచి దానం కూడా ఎట్లా ఇస్తాడు? చారిటీ ఆయన ప్రసాద రూపేణ మళ్ళీ అందరికీ కూడా ఆయన పంచి పెడతాడు. భక్తుడు చేసే పని అది. భక్తుడు తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ తిరిగి ఇస్తాడు. తిరిగి ఎంత శుద్ధంగా ఇస్తాడనంటే దాన్ని మనం తీసుకోవడం ద్వారా భగవద్ అనుగ్రహం అనేది మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. హీ షుడ్ బి వర్షిప్డ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐ యామ్. అందుకని అటువంటి భక్తుడిని నన్ను ఏ రకంగా ఆరాధిస్తారో అదే రకంగా అతన్ని కూడా ఆరాధించాలి. ఆరాధనీయుడు అతను. ఎందుకంటే నా విశుద్ధ భక్తుడు గనక అతన్ని కూడా మీరు నన్ను ఆరాధించినట్లే ఆరాధించాలి. ఇది గరుడ పురాణంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాణం, చాలా ముఖ్యమైన ప్రమాణం. సో లార్డ్ చైతన్య హీ స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ ఉమెన్. చైతన్య మహాప్రభు స్త్రీల నుంచి దూరంగా ఉన్నాడు. ఎందుకు? బికాస్ హీ యాక్సెప్టెడ్ సన్యాస్. సన్యాసం అంటే పూర్తిగా స్త్రీ సాంగత్యం అనేది లేదు. చెప్పు. ఏ మాత చాపల్య కరేనా సబసానే సబే స్త్రీ మాత్ర నా దేఖే నా దృష్టి కోణే స్త్రీ హే నామ ప్రభు ఏ అవతారే శ్రవణే ఉనా కరిలా విదిత సంసారే అతయేవ సతమహ మహిమా సకలే గౌరంగ నాగరి హేనో హేనా స్తవనాహి బాలే. Everyone should associate with Lord Chaitanya Mahaprabhu except for woman, because
హీ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ టు సీ ఉమెన్. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సాంగత్యాన్ని తీసుకోవాలి, కానీ స్త్రీలు కాదు. ఎందుకంటే స్త్రీలను చూసేదానికి కూడా మహాప్రభు ఇష్టపడేవారు కాదు. ఎందుకు ఇష్టపడేవారు కాదు అంటే సన్యాసులకి ఒక స్టాండర్డ్ ఆయన నిర్ధారిస్తూ ఉన్నాడు, ఒక స్థాయిని నిర్ధారిస్తూ ఉన్నాడు. సన్యాసులు ఎట్లుండాలి, స్త్రీలతోటి ముచ్చట్లాడము, స్త్రీలతోటి సంభాషించడము, స్త్రీలను చూడడము అది సన్యాసాశ్రమానికి తగదు. ఎందుకంటే మనస్సు చాలా బలీయమైంది, అది విచలితమయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది. సన్యాసం ఎంత లేదు, విచలితమైతే ఏంది ఉపయోగం? మళ్ళీ పతనం అయిపోతాడు, మళ్ళీ సంసార చక్రంలో చిక్కుకుంటాడు. అందుకని సన్యాసులకి ఒక స్థాయిని నిర్ధారిస్తూ ఉన్నారు చైతన్య. సన్యాసులు అంటే ఎట్లుండాలి. కానీ ఈరోజు ఎవరు పాటిస్తున్నారు ఈ ధర్మాన్ని? ఎంతమంది పాటిస్తున్నారు? చాలా కొద్ది మంది, వేళ్ల మీద మనం లెక్క పెట్టచ్చు. అందుకని శాస్త్రం కూడా అదే చెప్పింది, అసలు సన్యాసమే ఈ కలియుగంలో నిషిద్ధం. అశ్వమేధం గవాలంబం సన్యాసం ఫలపైత్రికం దేవరేణ సుతోత్పత్తిం కలో పంచ వివర్జయేత్. ఈ 5 విషయాలు కలియుగంలో నిషిద్ధము. అశ్వమేధ యాగము నిషిద్ధము, గోమేధ యాగము నిషిద్ధము, సన్యాసము నిషిద్ధము, మాంసభక్షణ నిషిద్ధము, దేవరైన సుతోత్పత్తి. భర్త చనిపోయినాడు, తమ్ముడితోటి లేకపోతే అన్నతోటో లేకపోతే సంతానం ఉత్పత్తి చేసేవాళ్ళు ఇంత ముందు రోజుల్లో, ఈ వంశాన్ని కొనసాగించేదాన్ని. అది కూడా లేదు ఈ కలియుగంలో. దేవరైన సుతోత్పత్తిని కలో పంచ వివర్జయే. ఇప్పుడు సత్యవతి ఏం చేసింది? వ్యాసుని పిలిచింది. సత్యవతి ఏం చేసింది? వ్యాసుని పిలిచింది. ఈ వంశాన్ని కొనసాగించే దానికోసం మళ్ళీ ఈ అంబిక, అంబాలిక అని ఈ 3 రకాలుగా వాళ్ళు వచ్చారు. అవునా కదా? వాళ్ళతోటి కలుసుకున్నాడు వ్యాసుడు. వాళ్ళ ద్వారా సంతానం అనేది కలిగింది. విచిత్ర వీరుడని, ధృతరాష్ట్రుడని, విదురుడని, ఈ రకంగా. అవునా కదా? మనకు మహాభారతంలో తెలుస్తున్నటువంటి అంశం ఇది. పాండురాజు, ధృతరాష్ట్రుడు, విదురుడు, వీళ్ళ 3 వచ్చారు. సో అట్లా దేవరేణ సుతోత్పత్తి, అది దేవరైన సుతోత్పత్తి మీద కలియుగంలో లేదు. సన్యాసం కూడా లేదు. అందుకని ఇక్కడ చెప్పడం ఏమిటంటే ఈ చైతన్య భాగవతంలో ఎవ్రీవన్ కుడ్ అసోసియేట్ విత్ లార్డ్ చైతన్య మహాప్రభు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఉమెన్. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సాంగత్యం తీసుకోవచ్చు, కానీ స్త్రీలు మాత్రం కాదు. హీ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ టు సీ ఉమెన్. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు స్త్రీలను చూసేదానికి కూడా ఇష్టపడేవారు కాదు. ఇన్ దిస్ ఇన్కార్నేషన్ హీ డిస్లైక్డ్ ఈవెన్ హియరింగ్ ద వర్డ్ ఉమెన్. ఈ అవతారంలో ఆయన స్త్రీ అనేటువంటి మాట కూడా వినేదానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు. ఎవరైనా స్త్రీ అని అంటే కూడా వినేదానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు. చూడండి, ఎంత వైరాగ్య విద్యని ఆయన బోధించేదానికి వస్తున్నాడు. వైరాగ్య విద్య, నిజభక్తి యోగ, శిక్షార్థమేకం, పురుష పురాణ, శ్రీకృష్ణ చైతన్య శరీరధారి అని చెప్పి మనం శాస్త్రాల నుంచి తెలుసుకున్నాం. ఈ వైరాగ్య విద్య చాలా అవసరం. ఆ డిటాచ్మెంట్ లేకపోతే మనము ఈ బంధంలో చిక్కుకుంటాం. ఆ స్త్రీ అనేటువంటి పదాన్ని కూడా వినేదానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు. ఈజ్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఫర్ దిస్ గ్రేట్ పొటెన్సీ అండ్ ఈజ్ దస్ నోన్ యాజ్ గౌరంగ నాగరి. అందుకని ఈ రకంగా విశ్వవిఖ్యాతం గాంచారు చైతన్య మహాప్రభు ఈ రకమైనటువంటి నడవడిక ద్వారా. అందుకని గౌరంగ నాగరి అని ఆయన్ని సంబోధించేవారు. అంటే గౌరంగ మహాప్రభు మాదిరి ఆయన ఒక విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దాన్ని గౌరంగ నాగరి అని, గీత నాగరి, గౌరంగ నాగరి, ఇట్లా ఆ విధానాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనుసరించాలి. ప్రత్యేకించి సన్యాసులు, సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వారు చాలా నిష్ఠగా ఉండాలి. మిగతా వారు ఉండకూడదని కాదు దాని అర్థం. అందరూ ఉండాలి. అంటే ఎంతవరకు మనం మెలగాలో అంతవరకే మనం మెలగాలి. అంతకు మించి మనం ముందుకు పోతే ప్రమాదమే. అగ్నితో చెలగాటమాడినట్లు. అగ్ని మనం అవసరమా లేదు మన జీవితంలో? అగ్ని చాలా అవసరం. అది ఎట్లా వాడుకోవాలి, జాగ్రత్తగా దాన్ని వాడుకుంటే మంచిదే. అగ్ని పెద్దదైపోతే ఏమవుతుంది? మొత్తం తగలబడుతుంది. అగ్ని పెద్దదైతే ఏమవుతుంది? ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి బర్న్ టు యాషెస్. అందుకని మనం ఎంత అవసరమో యావత్ అర్ధేత్ వ్యవహరేత్, శాస్త్రం అదే చెప్తాం. ఎంత అవసరమో అంతే మనము మెలగాలి, కానీ అంతగా మించి మన గిరి దాటకూడదు. మనం గిరి దాటకూడదు. ఆ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో ద మ్యాగ్నానిమిటీ అండ్ మెర్సీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కరుణ మరియు ఆయన మహాదాతృత్వము, ఆ లక్షణం గురించి మనం శాస్త్రాల్లో ఏం చెప్తుందో చూస్తాం. స్వతంత్ర ఈశ్వర ప్రభు
స్వతంత్ర ఈశ్వర ప్రభు అత్యంత ఉదార అత్యంత ఉదార తాండ్రే నా భజిలే తాండ్రే తాంగ్రే నా భజిలే కాబు నా బజిలే కాబు నా హాయ నిస్తారా. మహాయా నిస్సారా. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, the independent supreme personality of Godhead, is greatly magnanimous. Chaitanya Mahaprabhu is swatantra, independent. He is not dependent. Manamu dependent. Manamu dependent. Always we have to depend on Krishna, the supreme personality of Godhead. We have to depend on Chaitanya. Manam independent కాదు. ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలని వచ్చాము ఇక్కడికి. మనం ఇండిపెండెంట్ అయితే సర్వనాశనమే. అందుకని మనం దాన్ని రియలైజ్ అయ్యి అర్థం చేసుకొని వీ షుడ్ ట్రై టు డిపెండ్ ఆన్ కృష్ణ. కృష్ణుని పైన మనం ఆధారపడాలి. కానీ భగవంతుడు స్వతంత్ర ఈశ్వర ప్రభు అత్యంత ఉదార. స్వతంత్ర ఈశ్వర ప్రభు అత్యంత ఉదార, చాలా ఉదారమైనటువంటి, అత్యంత అంటే మోస్ట్ మ్యాగ్నానిమస్, మిక్కిలి ఉదారమైనటువంటి అని దాని అర్థం. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, the independent supreme personality of Godhead, is greatly magnanimous. Chaitanya Mahaprabhu చాలా ఉదారమైనటువంటి వాడు. Unless one worships him, one can never be liberated. అందుకని ఎవరన్నా గాని చైతన్య మహాప్రభుని ఆరాధించకుండా ఉద్ధరింపబడము, మోక్షాన్ని పొందడం అనేది సాధ్యం కాదు. ఇంకా చూడండి, unless one worships him, there is no question of liberation. One can never be liberated. అందుకని చైతన్య మహాప్రభుని ఆరాధించినంత వరకు మోక్షం అనేది మనం మర్చిపోవాలంతే. ఎందుకంటే మోక్షానికి అర్హులం కాదు మనం. మోక్షానికి ఎవ్వరము అర్హులం కాదు. కానీ అర్హత సంపాదించుకోవాలంటే సరళంగా మనం ఏం చేయాలి? ఆ మహా ఉదార స్వరూపము, అత్యంత ఉదార స్వరూపమైనటువంటి స్వతంత్ర ఈశ్వరుడైనటువంటి ఆ మహాప్రభుని మనము ఆశ్రయించి ఆయన ఆరాధిస్తే తప్ప మనకు మోక్షము లేదు. చెప్పు. కృష్ణయే కృష్ణయే ద్వివర్ణ సదాయాంధ్ర ముఖే అథవా కృష్ణకే తిహోన్ వర్ణే నిజ సుఖే. The two syllables Krishna are always in his mouth. ఎవరి మౌత్ లో? చైతన్య మహాప్రభు యొక్క నోట. చూడండి, చైతన్య మహాప్రభు అంటే మామూలు విషయం కాదు. The two syllables Krishna are always in his mouth. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క నోట ఎప్పుడూ ఈ రెండు పదాలు కృష్ణ 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 నిరంతరం ఆ శబ్దం వినపడతా ఉండేది. ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ హిస్ మౌత్. కాన్స్టాంట్లీ డిస్క్రైబ్స్ కృష్ణ విత్ గ్రేట్ ప్లెజర్. నిరంతరము ఆ కృష్ణుని వర్ణిస్తూ ఎట్లా గొప్ప ఆనందంతో, గొప్ప సంతోషంతో, అథవా కృష్ణకే తిహోన్ వర్ణే నిజ సుఖే. అదేదో బాధగా కాదు, అదేదో భారంగా కాదు. కృష్ణుని గురించి మాట్లాడంటే ఎక్కడ లేని బాధ, ఎక్కడ లేని కష్టం. అమ్మో, ప్రతి ఒక్కరు ఎంత కష్టపడిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఈజ్ కాన్స్టాంట్లీ డిస్క్రైబ్స్ కృష్ణ విత్ గ్రేట్ ప్లెజర్. గొప్ప మిక్కిలి సుఖంతో, ఆనందంతో నిరంతరం ఆ కృష్ణుని వర్ణిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ నోట ఎప్పుడు ఆ రెండు పదాలైనటువంటి ఆ కృష్ణనామం నిరంతరము ఆయన నోట్లో తాండవిస్తూ ఉండేది. కృష్ణయే ద్వివర్ణ సదాయాంధ్ర ముఖే. అందుకని అది చైతన్య మహాప్రభు అంటే. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క నోట ఎప్పుడు ఈ కృష్ణనామము ఉచ్చరణ జరుగుతూనే ఉండేది. సో తర్వాత ద సుప్రీం లార్డ్స్ హోలీ నేమ్, ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామం. నామ చింతామణి కృష్ణ చైతన్య రస విగ్రహ పూర్ణ శుద్ధో నిత్యముక్తో అభిన్నత్వం నామనామినో. The holy name of Krishna is like చింతామణి jam. కృష్ణనామము చింతామణి వజ్రం లాంటిది. ఏంది చింతామణి వజ్రము? చింతామణి వజ్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తుంది. చింతామణి వజ్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఏది కోరుకుంటే అది వస్తుంది. నామం కూడా అంతే. సర్వస్వార్థోభిజాయితే. నామం కూడా సకల అభిష్టాలు
నెరవేరుస్తుంది ఈ నామం కూడా. అందుకని కృష్ణనామాన్ని ఈ చింతామణి వజ్రంతో పోలుస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఏంది కృష్ణనామాన్ని ఏం చెప్పారు? నామ చింతామణి. అందరికీ చింతామణి కావాలి కానీ నామ చింతామణి. కానీ దురదృష్టం వాళ్ళకి తెలియక ఈ నామ చింతామణి సర్వాభిష్టాలు నెరవేర్చగలదు. భాగవతంలో చెప్పడం ఏమిటంటే సర్వస్వార్థోని జాయితే అని, అన్ని అభిష్టాలని నెరవేర్చగలదు ఈ నామం అని చెప్తున్నా. కానీ జనాలకి లోకస్య జానతే, పీపుల్ డజంట్ నో ద మ్యాగ్నానిమస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కృష్ణస్ హోలీ నేమ్. అందుకని కృష్ణ యొక్క నామం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి జనాలకు తెలియదు కనుక దాన్ని ఎవరు కూడా ఆశ్రయించడం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ మెలోస్ అండ్ స్పిరిచువల్ బెనెడిక్షన్స్. ఈ కృష్ణనామము దివ్య భావనలు కలిగి ఉంటుంది. ఆ కృష్ణనామాన్ని జపిస్తే దివ్యమైనటువంటి భావనలు మనకు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మిక వరదానాలు కూడా ప్రసాదించగలదు కృష్ణ. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్. ఈ కృష్ణనామము పరమ పవిత్రమైంది. ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కంటామినేషన్. ఈ కృష్ణనామంలో ఏ రకమైనటువంటి భౌతిక కాలుష్యం లేదు. ఎన్నో శబ్దాలు ఉన్నాయి. ఆ శబ్దాలన్నీ కూడా శుద్ధమైనవి కాదు. ఇది శుద్ధ శబ్దం. కృష్ణనామం ఏమిటిది? శుద్ధ శబ్దం. కానీ భౌతికమైనటువంటి శబ్దాలు అశుద్ధ శబ్దం, కల్మషం. భౌతిక శబ్దాలన్నీ కూడా కల్మషం. అందుకని మనము భౌతిక శబ్దాలు జపం చేస్తా ఉన్నాం. ప్రభుపాద అదే చెప్పారు, కోకోకోలా 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 ఏమొస్తుంది? ఎన్నిసార్లు నువ్వు చేసినా కానీ దానివల్ల ఏమీ రాదు. ఈ సినిమా సంగీతాలు దానివల్ల ఏమొస్తుంది? ఏమీ రాదు. కానీ జనాలకి దాని పట్ల అనురక్తి. అవి బాగా చెప్తారు, భౌతిక శబ్దాలు బాగా ఉచ్చరిస్తారు, కానీ దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే అది పూర్తిగా కల్మషమైనటువంటిది, భౌతిక శబ్దం అది. కానీ కృష్ణనామము ఆధ్యాత్మికమైనది. ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ మెటీరియల్ కంటామినేషన్స్. అన్ని రకాలైనటువంటి భౌతిక కాలుష్యాల నుంచి విముక్తమైంది ఈ కృష్ణనామం. శుద్ధో పూర్ణో శుద్ధో నిత్యముక్తో అండ్ నాన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లార్డ్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్. అది నిత్యముక్తమైంది, భౌతిక కాలుష్యాల నుంచి నిత్యం ముక్తమైంది, పవిత్రమైంది. ఎందుకది? ఈ శబ్దం కృష్ణనామము ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించింది కాదు. గోలోకేరా ప్రేమధన హరినామ సంకీర్తన. గోలోక బృందావనం నుంచి వర్షించినటువంటి ప్రేమధనమే ఈ నామం. అందుకని ఈ నామాన్ని జపిస్తే మనం ఉద్ధరింపబడుతూ ఉన్నాం. ఇంకా ఏది జపించినా నీకు ఉద్ధారం అనేది కలగదు. ఆ భగవంతుని యొక్క నామం చెప్తే గానీ నీకు ఉద్ధారం అనేది సాధ్యపడదు. అందుకని మోక్షము కేవలం ఆ నామాన్ని జపించడం వల్ల మనకు కలుగుతుంది. ఎందుకు? అభిన్నత్వం నామనామినో. భగవన్ నామానికి స్వయం భగవంతునికి వ్యత్యాసం లేదు, అభిన్నం. అందుకని భగవన్ నామం జపం చేస్తున్నామనంటే ఎప్పుడు భగవంతుడితోటి నేను ఉండాలి. ప్రహ్లాదుడు ఎట్లున్నాడు భగవంతుడితో? ఎప్పుడు నామస్మరణ. మనం చూస్తా ఉన్నాం, ప్రత్యక్షంగా మనం చూసినాము, శాస్త్రాల నుంచి మనం తెలుస్తా ఉన్నాం. నామస్మరణంతో భగవంతునితో ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఆయన. ఆ భగవద్ రక్షణ మనకు కావాలనంటే ఊరికనే ఆయన స్మరణ చేయకుండా రక్షణ రాదు. మనం అట్లా అనుకునేదానికి లేదు. అందుకని మన జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం ఆయన తలుసుకోకుండా నాకు మంచి జరగాలని చెప్పి అనుకుంటాం. అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? నిరంతరం ఆయన తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆయన రక్షణలో మనం ఉంటాం, ఆయన కాపాడుతాడు. కానీ ఏదో తలుచుకుంటూ ఆయన రక్షణ కోరితే అది ఎట్లా వీలవుతుంది? ఎవరినో తలుచుకుంటూ కృష్ణుడు వచ్చి నన్ను రక్షించాలనంటే అది కుదరదు. అందుకని మనము భగవంతునికి భగవన్ నామానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. అందుకని ఆ భగవన్ నామాన్ని మనం నిత్యము అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మనం ఎప్పుడు ఆ భగవద్ రక్షణలో ఉంటాము. ఆ భగవంతుడు సర్వకాల సర్వావస్థలందు మనల్ని రక్షిస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత పద్యావళిలో ఒక ప్రమాణం చెప్పండి. మధురం ఏతన్ మంగళం మంగళానాం సకల నిగమవల్లి సత్ఫలం చిత్స్వరూపం సత్కృదాపి పరిగీతం శ్రద్ధయా హేళయావా. హేళయావా అంటే హేళనగా, శ్రద్ధగా చేసిన హేళనగా చేసిన. శ్రద్ధయా హేళయావా. భృగువర నరమాత్రం తారయేత్ కృష్ణనామా. ఎంత చక్కటి శ్లోకం అంటే ఇది. ఓ భృగువర,
The holy name of the Lord is sweeter than the sweetest. మధురాతి మధురం. భగవన్నామం ఏంది? మధురాతి మధురం. మధురమైనటువంటి వాటిల్లో అతి మధురము భగవన్నామం. కానీ మనం ఎందుకు చెప్పటం లేదు? లడ్లు ఇస్తే తింటాము, నామం చేయమంటే చేయము. ఇదేది ఇది అంటే లడ్డు ఈజ్ స్వీట్, బట్ the name of Krishna is sweeter than laddu, sweeter than any sweeter object, sweeter than the sweetest. మధురాతి మధురం అంటే అది భగవన్నామం. రామనామ లడ్డువా కృష్ణనామ గీ, హరినామ కాండక్షీర గోరి గోరి పి అని శాస్త్రం చెప్తాం. రామనామము లడ్డులాగా తీయగా ఉంటుంది, కృష్ణనామము స్వచ్ఛమైనటువంటి నెయ్యి, హరినామము స్వచ్ఛమైనటువంటి పెరుగు, మిష్టి దహి అన్నీ కలిపి తాగమంటున్నారు. ఇంకో చోట ఏం చెప్పారు? హరినామ చెప్పండి. హరినామ కృష్ణనామ బడాహి మధుర సేజనం కృష్ణ భజే బడాహి చతురా. హరినామం కృష్ణనామం చాలా మధురమైంది. కానీ ఎవరైతే ఈ హరినామాన్ని కృష్ణనామాన్ని జపిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు మిక్కిలి తెలివైన వాళ్ళు. జపించిన వాళ్ళు కాదు, జపించేవాళ్ళు వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్. వాళ్ళు దీన్ని ఆశ్రయించారు. మోర్ ఆస్పిషియస్ దాన్ ద మోస్ట్ ఆస్పిషియస్ థింగ్స్. శుభకరమైనటువంటి దానికన్నా మిక్కిలి శుభకరమైనది ఈ భగవన్నామం. ఇట్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ వేదిక్ డిజైర్ ట్రీ. వైదిక కల్పవృక్షం యొక్క అందమైనటువంటి ఫలం ఇది. చూడండి, నామం ఏంది? వైదిక కల్పవృక్షము యొక్క రమణీయమైన ఫలము ఈ భగవన్నామము. అండ్ ఇట్ ఈస్, అందుకని నువ్వు అన్ని వేదాలు చదివినా ఈ ఫలం నీకు దక్కకపోతే ఉపయోగం లేదు. అంతే కదా? టెంకేసి పెద్ద చెట్టు నాటినావు, చెట్టులో పండ్లు రాలే, ఏం చేసుకునేదానికి ఆ చెట్టు? చెట్టు వల్ల ఉపయోగం ఇది. ఎవరైనా పండ్ల లేని చెట్టు దగ్గరికి ఎవరైనా పోతారా? ఎవరు పోరు. దానికి విలువే లేదు. పండు లేని చెట్టుకి విలువే లేదు. అందుకని నాకు చతుర్వేదాలు తెలుసునంటే ఉపయోగం లేదు దానివల్ల. కృష్ణ భక్తుడయ్యి ఆ కృష్ణ నామాన్ని నువ్వు పొందినప్పుడే నీ పాండిత్యానికి విలువ. లేకపోతే అది ఊరికేనే మనం చూసాను తాటి చెట్లు, కొన్ని చెట్లు ఉపయోగం లేదు. నిన్న దారిలో వస్తూ కొన్ని మొగ చెట్లను చూసినాం, దాంట్లో ఏ పండు రాదు, ఊరికి నాటి నిలబడుకొని ఉంటుంది సంవత్సరాల తరబడి. దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు, చాలా తక్కువ ఉపయోగం దానివల్ల. ఎవరు కూడా దాని దగ్గరికి పోరు, పండ్లు ఉండే చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తారు. అందుకని ద హోలీ నేమ్ ఈస్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ వేదిక్ డిజైర్ ట్రీ. వైదిక కల్పవృక్షం యొక్క అందమైన ఫలము, రమణీయమైన ఫలము ఈ భగవన్నామం. అండ్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. దేవాది దేవునికి అభిన్నం ఇది. ఎనీబడి హూ చాంట్స్ ఇట్ ఈవెన్ వాన్స్, ఎవరన్నా గాని ఒక్క మారైనా ఆ భగవన్ నామాన్ని జపించినట్లయితే, అందుకని మనం నగర సంకీర్తనకి వెళ్ళి అందరి దగ్గర ప్రాధాయపడతాం, ఒక్క మారన్నా జపించండి. చాంట్ అట్లీస్ట్ వన్స్, వెదర్ ఇన్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ బై ఛాన్స్ ఆర్ విత్ రిజెక్షన్, కెన్ ఈజీలీ క్రాస్ ద మెటీరియల్ ఓషన్. ఎట్లా చెప్పినా శ్రద్ధయా హేళయావా. చూడండి, సకృదపి పరిగీతం శ్రద్ధయా హేళయావా. వెదర్ ఇన్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్, పూర్తి చైతన్యంతో గాని, లేకపోతే ఆకస్మికంగా గాని, ఏదో ఎవరు హరే కృష్ణ భక్తులు చూసి మనం కూడా హరే కృష్ణ అన్నాము, లేకపోతే ఒకసారి చెప్పినాం. మన భక్తులు సఫారీ ఇక తిరుపతి వచ్చారు రైల్లో. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఆ రైల్లో కీర్తన చేస్తున్నారు. రైలు మొత్తం అన్ని భోగిల్లో తిరిగి కీర్తన చేస్తున్నారు. సో కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు కూడా కీర్తన చేస్తున్నారు వాళ్ళతో పాటు. అది బై ఛాన్స్, దాన్ని ఏమంటారు? బై ఛాన్స్. వాళ్ళు యాక్చువల్ గా కీర్తన చేయరు, కానీ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం చేశారు వాళ్ళు. అందుకని వెదర్ ఇన్ ఫుల్ కాన్షియస్ ఆర్ బై ఛాన్స్ ఆర్ విత్ రిజెక్షన్, హేళన చేస్తూ అయిష్టంగా. కొంతమంది మాకింగ్ ద డివోటీస్, అంటే భక్తుల్ని హేళన చేస్తూ వాళ్ళని ఎక్కిరిస్తూ, ఏమంటారు? ఎక్కిరిస్తూ హరే కృష్ణ వాళ్ళు వీళ్ళు పిలకలు పెట్టుకుని ఎగురుతూ ఉంటారు అని చెప్పి అంటాడు. హరే కృష్ణ అంటాడు ఒకసారి, విత్ రిజెక్షన్. అదేంది? అయిష్టంగా, ఇష్టపూర్వకంగా కాదు. అట్లా చేసినా కెన్ ఈజీలీ క్రాస్ ఓవర్ దిస్ మెటీరియల్ ఓషన్. ఎట్లా భగవంతుని నామం తీసుకున్నా సులువుగా ఈ భవసాగరాన్ని నువ్వు దాటగలుగుతావు. చూడండి ఎంతటి సౌలభ్యం, ఎంతటి సౌలభ్యం ఈ నామ రూపంలో మనకు భగవంతుడు మనకు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. ఎట్లా చేసినా నీకు లాభం ఉంది. అయితే ప్రీతిగా చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ లాభం.
త్వరితగతిని నువ్వు నీ గమ్యాన్ని చేరుకుంటావు. తర్వాత జితంతేన 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 ఇది నిశ్చితం జితంతేన ఇది నిశ్చితం జిహ్వాగ్రే జిహ్వాగ్రే వర్తతే యస్య వర్తతే యస్య హరితి హరితి అక్షరద్వయం. అక్షరద్వయం. ఎంత చక్కటి ప్రమాణము చూడండి. విష్ణు ధర్మ అనేటువంటి శాస్త్రం నుంచి ఈ చక్కటి శ్లోకం. జితంతేన 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 ఇది నిశ్చితం జిహ్వాగ్రే వర్తతే యస్య హరితి అక్షరద్వయం. బా ఎంత బాగుంది. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తున్నాడు. ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్తున్నాడు? వెరీ వెన్ హ్యాస్ దిస్ 2 syllables. ఎవరి దగ్గరన్నా ఎవరి కాడన్నా ఈ 2 శబ్దాలు ఆ రి అంతే, ఇంకేం లేదు. హరితి హరి అని 2 అక్షరములు, హరించును పాతకములు అన్నాడు ఆయన. సకృత్ ఉచ్చరితం చేన హరితి అక్షరద్వయం బద్ధ పరికరస్తేన మోక్షాయ గమనం ప్రతి. శ్రీమద్ భాగవతంలో సకృత్ ఉచ్చరితం చేన, సింప్లీ బై చాంటింగ్ దిస్ 2 words, 2 syllables. సకృత్ ఉచ్చరితం చేన హరితి అక్షరద్వయం. 2 అక్షరాలు కలిగినటువంటి ఈ హరినామాన్ని, హరి పదాన్ని, హరినామాన్ని ఎవరైతే జపిస్తారో బద్ధ పరికరస్తేన మోక్షాయ గమనం ప్రతి. అన్ని రకాలైనటువంటి బద్ధ పరిస్థితుల నుంచి విముక్తమై మోక్షాన్ని, పరంపదాన్ని మనం పొందుతాము. ప్రహ్లాదుడు అదే చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ దిస్ 2 syllables హరి ఆన్ ద టిప్ ఆఫ్ హిస్ టంగ్, ఎక్కడ ఉండాలి? నాలిక కొన భాగమున ఈ హరినామాన్ని ఎవరన్నా నిలిపినట్లయితే దెన్ ట్రూత్ఫుల్లీ, అన్డౌటెడ్లీ, అన్డిస్ప్యూటబుల్లీ చూడండి, చూడండి, ఖచ్చితంగా, నిజంగా, ఎటువంటి వివాదము లేకుండా, దీంట్లో ఏ వివాదానికి తావేలేదు. హీ హాస్ కంట్రోల్డ్ లార్డ్ హరి. ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? హరిని తన యొక్క ఆధీనంలోకి తీసుకుంటున్నాడు. హరి అని చెప్పడంతో హరిని తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంటాడు. హరికి ఇంకా స్వతంత్రం లేదు. ఎవరన్నా హరినామం చేస్తే హరి అతనికి వశ్యుడైపోతాడు. భగవంతుడు భక్తికి వశ్యుడు. భగవంతుడిని బంధించాలంటే అది సాధ్యం కాదు. కానీ ఎట్లా ఆ సదాముక్తుడు, నిత్యముక్తుడైనటువంటి భగవంతుని ఎట్లా బంధించగలవు నువ్వు? నీ యొక్క భక్తితోటి. నీ దగ్గర భక్తి లేకుండా ఆయన బంధించడం సాధ్యం కాదు. భగవంతుని ఆకర్షించాలంటే మన దగ్గర ఏం కావాలి? భక్తి ఉండాలి. అందుకని ప్రేమపూర్వకంగా మన భగవంతుని యొక్క నామాలు కీర్తించినప్పుడు భగవంతుడు మనకు బందీ అయిపోతాడు. అది ఇక్కడ చెప్పడం. సో truthfully, undoubtedly, undisputably, the Lord is controlled by his devotees. He has controlled Lord Hari. Harini tana adinloki తీసుకున్నాడు. It is confirmed by Sri Krishna to Arjuna in Bhagavad Gita. Bhagavad Gitalo కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇది నిర్ధారణ చేస్తూ ఉన్నాడు. That a little advancement on this path can save one from the most dangerous type of fear. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? కొద్దిపాటి ఎదుగుదల ఈ మార్గంలో నువ్వు పొందినట్లయితే అది భక్తుడిని, ఆ వ్యక్తిని మహా విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి కాపాడుతుంది. ఏ శ్లోకం అది? 2వ అధ్యాయము 40వ శ్లోకం. 2వ అధ్యాయము నేహాభిక్రమణ సోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఇన్ దిస్ ఎండీవర్ దెర్ ఇస్ నో లాస్ నార్ డెమోనిషన్. ఈ ప్రయత్నంలో నీకు నష్టము లేదు, దిగజారుడు లేదు. నష్టము లేదు, జోబిలేం ఖాళీ కాల. నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అట్లే ఉంది, నీ ఆస్తులన్నీ అట్లే ఉన్నాయి, యథావిధిగా అన్నీ ఉన్నాయి. చూడండి, ఏది నీకేమి నష్టం లేదు, దిగజారేది కూడా లేదు. కొద్దిపాటి ఎదుగుదల ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో, ఈ భక్తి మార్గంలో నువ్వు పొందినట్లయితే అది నిన్ను మహా విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి కాపాడుతుంది. అదేది ప్రయాణ కాలంలో అజామిళుని ఏం కాపాడింది? నామమే కాపాడు. ఇంతకుముందు చేసుకున్నాడు. ఏదో అసుకృతి వల్ల, వైష్ణవుల యొక్క అనుగ్రహం వల్ల, లోమస ఋషి, ఎవరి యొక్క అనుగ్రహం? లోమస ఋషి. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వల్ల బిడ్డకి నారాయణ అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. ఆయన అనుగ్రహం వల్ల ఆ లోమసుడికి ఋషికి ఒళ్ళంతా జుట్టే. ఆ జుట్టు లోమస ఋషి అంట. లోమస ఋషి ఒళ్ళంతా జుట్టే. ఆ జుట్టు వల్ల దురదలు. అందుకని ఆయనకి చెప్తారు, ఈ మహా
పాపాత్ముడి ఇంట్లో, చండాలుడి ఇంట్లో కానీ పాపాత్ముడి ఇంట్లో నువ్వు భోజనం చేస్తే నీకు దొరద పోతుంది. సో అజామిళుడు దొరుకుతాడు. అయితే ఆ సమయంలో అజామిళుడు ఇంట్లో ఉండడు. సో భార్య ఉంటుంది, ఇంట్లో పోయి కొద్ది తినేసి, అరే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను లాభాన్ని పొందినాను, వాళ్ళకి కూడా నేను ఏదైనా లాభం చేయాలి కదా, అంటే అది వాళ్ళకి ఏదైనా మేలు చేయాలి నేనని చెప్పి, సరేనమ్మా చిన్న పిల్లవాడు ఉంటే ఏం పేరు వాడికంటే, ఇంకా పేరు పెట్టలేదు వాడికంటే, సరే నారాయణ అని పెట్టుకోండి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత అజామిళుడు వస్తాడు, అంతా కూడా చెప్తుంది. సరే ఆయన చెప్పాడు కదా నారాయణ అని పెట్టుకున్నాడు. ఆ చివరి కుమారుడు. ఆ నారాయణ అంటే ఎక్కువ బంధన, 14వ సంతానము ఏమో 8వ సంతానము ఏమో అజామిళుడికి ఆ వేసుతాడు. ఎప్పుడు వాడి చింతనే నారాయణ ఎక్కడున్నాడు, నారాయణ ఎక్కడున్నాడు, నారాయణ ఎక్కడున్నాడు. సో చనిపోబోతూ ఉన్నాడు, అన్ని రకాలైన పాపాలు చేశాడు. యమకింకరులు వచ్చారు తీసుకెళ్లేదానికి యమలోకానికి. మనకి ఏమి దిక్కుదోచలేదు, భగవంతుడు గుర్తురాల, పిల్లవాడు గుర్తొచ్చాడు. అందుకని మన బిడ్డలకు మనం దేవుడి పేర్లు పెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే మనకుండే బంధన వాళ్లతోనే ఉంటది, మన సంతానంతో. వాళ్ళకి దేవుడి పేర్లు ఉంటే తెలుసో తెలియక వాళ్ళ పేర్లు పిలవడం ద్వారా మనం దేవుడి పేరు పిలుస్తాం. అది దీంట్లో ఉండే అంతరార్థం. బిడ్డలకి ఎందుకు దేవుడి పేర్లు పెట్టుకోవాలనంటే, ఆ మరణ సమయంలో కనీసం వాళ్ళని పిలిచినా కానీ నీకు మోక్షం వచ్చేస్తుంది. అజామిళుడు తప్పించుకున్నాడు కదా, నరకం తప్పించుకున్నాడు. నారాయణ అని నరకాన్ని తప్పించుకున్నాడు. అందుకని ఏమి దోసగా యమకింకరులు వచ్చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ వికృత రూపాలు చూసి భయపడిపోయి ఏమి చేయాలో దోసక ఎవరిని పిలిచాడు, పిల్లవాడిని పిలిచాడు. నారాయణ 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 అని 3 మార్లు పిలిచాడు. 3 విష్ణుదూతలు వచ్చారు. ఎంతమంది వచ్చారు? 3 వచ్చారు. 4 వచ్చారు. విష్ణుదూతలు ఎంతమంది వచ్చారు? నారాయణ 4 వచ్చారు. విష్ణుదూతలు ఎంతమంది వచ్చారు? 3 వచ్చారు. విష్ణుదూతలు 4 వచ్చారు. యమకింకరులు 3 వచ్చారు. ఎందుకంటే మనస వాచ కర్మణ వీడు పాపాలు చేశారు. మనస వాచ కర్మణ 3 యమకింకరులు వచ్చారు, 4 విష్ణుదూతలు వచ్చారు. వాడిని ఆపారు. యమకింకరులు ఆపారు. విష్ణుదూతలు చాపి ఇతడు సమస్త పాపాల నుంచి విముక్తుడైపోయినాడు. దేనికి? అరే వీడు ఎన్ని పాపాలు చేశాడండి, నరకానికి వెళ్ళేదానికి అర్హుడు వీడు. ఎన్ని పాపాలు చేశాడు, చేయరాని పాపాలను చేశాడంటే నో, ఆల్ హిస్ సిన్స్ ఆర్ వానిష్డ్. అన్ని పాపాలు నష్టమైపోయినాయి. అందుకని little advancement on this path can save one from the most dangerous type of fear. కొద్దిపాటి ఎదుగుదల ఈ మార్గంలో మనం పొందినట్లయితే అది మనల్ని మహా విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి నుంచి కాపాడుతుంది. Even so, until someone develops real love of God, he cannot fully realize him. అందుకని భగవత్ ప్రేమను, నిజమైన భగవత్ ప్రేమను పెంపొందించుకోకుండా భగవంతుణ్ణి మనం సాక్షాత్కారం పొందడం అనేది, సంపూర్ణంగా సాక్షాత్కారం పొందడం అనేది సాధ్యం కాదు. అందుకని భగవంతుని ప్రతి మనకు నిజమైన ప్రేమ ఉండాలి. ఆ ప్రేమ ఉంటే ఆయన ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉంటాం. అవునా కదా? మనం ప్రేమించిన వ్యక్తిని తలుచుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. ఆ భగవంతుని ప్రతి ప్రేమ లేకే మనం తలుచుకోమాయి, ఎవరెవరిని తలుచుకుంటూ ఉంటాం. సో ఆ భగవంతుని ప్రతి నిజమైన ప్రేమ ఎప్పుడైతే మనం పెంపొందించుకుంటామో అప్పుడే మనం ఆయన సంపూర్ణంగా సాక్షాత్కారం పొందుతాము. చెప్పండి. కీటాపకి మృగానాం చ హరో సన్యస్త చేతసాం ఊర్ధ్వమేవ గతిం మన్యే కిం పునర్ జ్ఞానినాం నృణాం. If one is conscious of Lord Sri Hari, even if he is just a moth, bird or beast, what to speak of very learned human being, he gets liberation. So, ఒక మాతనంటే సీతాకోక చిలుక. మాతంటే ఒక సీతాకోక చిలుకగా, ఒక పక్షిగా, ఒక పశువుగా ఆ శరీరాల్లో ఉంటూ కూడా ఈ హరి చైతన్యము కలిగి ఉన్నట్లయితే అతడు ఉద్ధరింపబడతాడు. భక్తివినోద్ ఠాకూర్ అదే కోరుకుంటున్నాడు. కీట జన్మ హో జతతువా దాస్, బహిర్ముఖ బ్రహ్మ జన్మి నాహి మోర ఆశ్. నాకు మరో జన్మంటూ ఉంటే అది కీటకంగా పుట్టాలని రాసి పెట్టినా పర్వాలేదు, నీ చైతన్యం ఉంటే నాకు చాలు అని ఏమంటున్నాడు. కండిషన్ ఏంది? ఐ షుడ్ బి కాన్షియస్ ఆఫ్ యూ. నీ చైతన్యంలో నేనుంటే కీట జన్మ ఎత్తేదానికి కూడా నాకేం అభ్యంతరం లేదు. కానీ నీ చైతన్యం లేక నాకు బ్రహ్మస్థానాన్ని ఇచ్చినా గానీ నాకు అదు.
ఈరోజు మనం ఏం కోరుకుంటున్నాము? ఒక ఎమ్మెల్యే అయితే బాగుండు, ఎంపీ అయితే బాగుండు, మినిస్టర్ అయితే బాగుండు, చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే బాగుండు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే బాగుండు, ఒక దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయితే బాగుండు. కానీ భక్తుడు ఏం కోరుకుంటున్నాడు? నాకు ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ వద్దు, బ్రహ్మ పోస్ట్ కూడా వద్దు నాకు, నీ భక్తి లేకపోతే. నీ భక్తి ఉంటూ ఒక కీటకంగా జన్మించినా పర్వాలేదు, నేను దాన్ని స్వీకరిస్తాను. నీ చైతన్యం నాకు కావాలి. అదే ఇక్కడదే చెప్తున్నారు. ఇఫ్ వన్ ఈస్ కాన్షియస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ప్యూరీ, ఈవెన్ ఇఫ్ ఈస్ జస్ట్ ఎ మాత్, ఎ బర్డ్ ఆర్ ఎ బీస్ట్, వాట్ టు స్పీక్ ఆఫ్ వెరీ లర్న్డ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇంకా బాగా పండితుడైనటువంటి మానవుల గురించి ఇంక చెప్పేదేముంది? ఇవి కూడా ఒక పురుగు గాని, ఒక పక్షి గాని, ఒక పశువు గాని అటువంటి జన్మంలో కూడా ఆ హరి చైతన్యంలో ఉన్నట్లయితే హీ గెట్స్ లిబరేటెడ్, అతడికి మోక్షము నిశ్చితము. చూడండి, హరి చింతన ఎంత విశేషమైంది, ఎంత శక్తివంతమైంది. అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకున్నాం. మహత్యం అనేది మనకు తెలియాలి, హరినామం యొక్క విశిష్టత అనేది మనకు తెలియాలి. తెలియకపోతే మనం ఎంత చదివినా కానీ ఉపయోగం లేదు. పెద్ద పండితుడై ఉండి దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. హరిచింతన చేయకుండా పాండిత్యం దేనికి కాపాడుతుంది? ఈ శంకరాచార్యుల వారు కూడా అదే చెప్పారు. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢవతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి దుఃఖృంకరణే. నీ పాండిత్యము ఇవన్నీ కూడా అవసాన కాలంలో నీకు అక్కరకు రావు. నువ్వు ఎంత చదువుకున్నా అది నిన్ను కాపాడదు. నిన్ను కాపాడేది ఏంది? అవసాన కాలంలో నామమే నిన్ను కాపాడుతుంది. అందుకని గోవింద 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 అనేది భజించు నాయన. అవసాన కాలంలో నిన్ను కాపాడేది ఆ గోవిందనామం ఒకటే. నీ పాండిత్యము, నీ పేరు ప్రతిష్టలు, నీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్సు, నీ బంధుమిత్రులు, నీ పరివారము ఇవన్నీ కూడా నీకు అక్కరకు రావు. గోవిందదాస్ కూడా అదే చెప్తున్నాడు. ఏదన యవ్వన పుత్ర పరిజన ఇతేకి అచ్చపరతి తిరే కమల దళజల జీవన తలమల భజహు హరిపద నీతిరే. అని ధనము, యవ్వనము, పుత్రులు, బంధువులు ఎవ్వరూ నీకు అక్కరకు రారు. నీ జీవితం తామరాకు పైన నీటి బిందువు మాదిరి తొడికిసలాడుతూ ఉంది. ఎప్పుడు రాలిపోతుందో నీకే తెలియదు. అందుకని ఇటువంటి స్థితిలో నువ్వు చేయదగినటువంటి చక్కటి కార్యం ఏమిటంటే ఈ హరినామాలని కీర్తిస్తూ ఉండు. హరినామమే నిన్ను కాపాడుతుంది. చెప్పండి. మూకం కరోతి వాచాలం మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే యత్కృపాతమహం వందే పరమానంద మాధవం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. I pay my salutations to the personality of Godhead. దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతునికి నా వినయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు నేను సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. లార్డ్ మాధవ, by whose mercy a dumb man can speak eloquently, perfectly, and a lame man can cross a mountain. మాధవుని యొక్క అనుగ్రహం చేత మూగవాడు అనర్గళంగా మాట్లాడగలుగుతాడు, కుంటివాడు పెద్ద కొండను సైతము దాటగలుగుతాడు. అది మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానంద మాధవం. పరమానంద మాధవం. మాధవుని యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నట్లయితే మూగవాడు అనర్గళంగా మాట్లాడగలడు, కుంటివాడు మహాపర్వతాన్ని దాటగలడు. అందుకని భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఏదన్నా సుసాధ్యమే. అసాధ్యమైంది కూడా సుసాధ్యమే. కానీ మనం సంపూర్ణ విశ్వాసంతో ఆ భగవంతుని ఆశ్రయించి, ప్రత్యేకించి ఈ కలియుగంలో కలికాలే నామరూపే కృష్ణ అవతార. ఈ కలియుగంలో భగవంతుడు ఏ రూపంలో అవతరించున్నాడు? మనం కోరుకోగానే ఆయన వచ్చి మన ముందర నిలబడ్డు. ఈ రోజుల్లో జనాలు ఆశించేది అది. ఒక ఆమె చిన్నజీయర్ స్వామిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. స్వామి, మీరు దేవుడిని చూశారా? దేవుడితో మాట్లాడారా? దేవుడిని దర్శించారా? ఇట్లా అడుగుతారు. ఎందుకు చూడలేము? దేవుడిని ఎందుకు చూడలేము? ఆయన కూడా మనలాగా ఒక పురుషుడు. ఆయన పరమ పురుషుడు. ఆయన ఎవరు? చూడవచ్చు, ఆయన చూడకూడదని ఏం లేదు. కానీ నువ్వు కోరుకున్నప్పుడు ఆయన రాడు. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిని నువ్వు చూడాలి, అవుతుందా? వీలవుతుంది? అది వీలవుతుంది, కానీ దానికి కొంత ప్రయత్నం చేయాలి. అయితే ఏది ఈజీ? ప్రధానమంత్రిని మనం చూడాలని కోరుకోవడమా, ప్రధానమంత్రి మనల్ని చూడాలని కోరుకోవడం? ఏది సులువు? మనం ఆయన చూడాలని కోరుకోవడం కొద్ది కష్టమే. కానీ ఆయన మనల్ని చూడాలనుకుంటే అంటే మనలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి. ఆయన ఎందుకు వస్తాడు లేకపోతే మన దగ్గరికి? అట్లా నువ్వు డోంట్ ట్రై టు సీ గాడ్. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి చెప్పింది అది.
భగవంతుని చూసే ప్రయత్నం చేయబాక. నువ్వు చూడాలనుకున్నప్పుడల్లా ఆయనకు వచ్చి నీ ముందర వచ్చి నిలబడ్డా ఆయన. కానీ ఆయనే నిన్ను కోరినప్పుడు, ఆయనే నిన్ను చూడగోరినప్పుడు అది సులభది. అందుకని నువ్వు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తావనంటే, ఎంత చక్కగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తావంటే, ఎంత చక్కటి నడవడిక నువ్వు కలిగి ఉంటావంటే, ఆయన దృష్టిలో నువ్వు పొందేటట్లు, ఆయన దృష్టిలో నువ్వు ఆకర్షితమయ్యేటట్లు నువ్వు నడుచుకో. యు అట్రాక్ట్ హిస్ అటెన్షన్. యు యాక్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ లార్డ్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ యూ. నువ్వు ఎంత చక్కగా నడుచుకుంటావనంటే, భగవంతుడు నీ ప్రతి ఆకర్షితమయ్యేటట్లుగా నువ్వు నడుచుకో, భగవంతుడు నీకు దర్శనం ఇస్తాడు. ఏం భగవంతుడు అంతా ఉన్నాడు, సర్వత్రున్నాడు. నువ్వు ఆయన చూడలేకపోతున్నావు. కానీ ఇప్పుడు చీమలు పారాడుతూ ఉన్నాయి. చీమ నిన్ను చూస్తుందా? నువ్వు చీమలు చూస్తున్నావా లేదా? ఎవరిని చూడటం లేదు, ఎవరికి కనపట్టలేదు. భగవంతుడు ఎప్పుడు మనం చూస్తూనే ఉన్నాడు. మనం చేసే ప్రతి పని గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. మనం అనుకునేదానికి లేదు, ఎవరు చూడటం లేదని. మనం ఆయన్ని చూడలేకపోతున్నాం, కానీ ఆయన మనం చూస్తూనే ఉన్నాడు. ఆయన ఇంకా ఏం చూడగొరుతున్నాడు? వీడు చక్కగా నా భక్తుడైతే ఎంత బాగుండు అని ఆయన అనుకుంటున్నాడు. అంతే కదా? ఈ పారాడేవాడు నా భక్తుడైతే ఎంత బాగుండు, నేను అన్నీ ఇస్తాను కదా వాడికి, ఎందుకు వాడంత కష్టపడుతున్నాడు? కానీ మనమేమో ఆయన చూడటం లేదు, ఆయన చూడాలని ప్రయత్నము అవసరం లేదు. భగవంతుని దృష్టిలో మనం పడాలి. అందుకని భగవంతుడు ఎప్పుడు మనల్ని చూస్తూనే ఉన్నాడు, మనం ఆయన్ని చూడలేకపోతున్నాం. ఇదంతా ఎందుకని భగవంతుడు ఏం చేసినాడు? నా నామానికి నాకు వ్యత్యాసం లేదు, నా నామాన్ని జపించుకుని అక్కడికి వచ్చేసి అంతకాలేచ మామేవా స్మరణ ముక్త్వా కలేవరం యప్రయాతి సమద్భావం యాతి నత్ర సంశయ. నువ్వు అంతకాలంలో నువ్వు కారాగారంలో ఉన్నావు, బయటికి రా, ఫస్ట్ నేను కనపడతాను. నువ్వు కారాగారంలో కూర్చొని నేను కనపడాలంటే అది, అందుకని నా నామం ఇచ్చాను నీకు, నా నామానికి నాకు వ్యత్యాసం లేదు, నా నామాన్ని అనుష్ఠానం చేసుకో, జపం చేసుకో, నా కడకు చేరుకో. ఈ ఫార్ములా వద్దు జనాలకి. వెంటనే ఆయన కనపడిపోవాలి, ఆయనతో కూర్చొని మాట్లాడాలి, ఆయనతో కూర్చొని తిరగాలి, ఆయనతో చట్టపట్టాలు వేసుకొని పోవాలి. ఇవి మన కోరికలు. కానీ ఏంది నీ అర్హత? ఏమీ లేదు, నీ అర్హత ఏం లేదు. అందుకని తొలుత అర్హతను సంపాదించుకో. అర్హత ఎట్లా వస్తుంది నీకు? బై చాంటింగ్ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆ అర్హత ఉన్నప్పుడే నీకు ప్రవేశం. నీకు వీసా ఉంటేనే ప్రవేశం. వీసా లేకుండా ఏ దేశంలోకి నేను పోనిరు. చూడు, దేశంలో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ దేశాల్లోకి వీసా లేకుండా పోలేము. గోలోకంలోకి దేవుడి దగ్గరికి ఏ వీసా లేకుండా ఎట్టబోతాను? అందుకని ఈ నామము వైకుంఠ వీసా. ఈ నామం ఏంది? వైకుంఠ వీసా. వైకుంఠంలోకి నువ్వు ప్రవేశించాలంటే అర్హత ఏంది? నిరంతరము ఆ హరినామాన్ని జపిస్తూ ఉండడం. అందుకని భగవన్నామం చాలా శక్తివంతమైంది. అందుకని భగవంతుడు అపారమైన కరుణతో మనకు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ప్రసాదించాడు. కన్ఫ్యూజన్ కూడా లేదు. అది చెప్పాలా, ఇది చెప్పాలా. ఎందుకంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. చాలా మంత్రాలు ఉన్నాయి. ఈ మంత్రాల్లో ఏది జపించాలో అది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. అందుకని చైతన్య మహాప్రభువు ఏం చెప్పాడు? హరినామ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మీరు ఆశ్రయించండి. ఇది మీ యొక్క గమ్యాన్ని, నీ గమ్యానికి చేరుస్తుంది ఇది. అందుకని దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ లేదు. అది చేయాలా, ఇది చేయాలని తర్జన భర్జన పడద్దు. ఎందుకంటే 1 ఉంటే మేలా, 100 ఉంటే మేలా. ఏకేహ ఒక్కటి మనం ఆచరించడం సులువు. 100 పనులు చెప్తే చేయలేం మనం. అవునా కదా? అది చేయి, ఇది చేయి, ఇది చేయి, ఇది కూడా చేయి అంటే ఏం చేస్తాం? నా వల్ల కాదు. అర్జునుడే అన్నాడు ఆ మాట. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాతి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయురివ సుదుష్కరం. ఓ కృష్ణ, నేను ఇన్ని పనులు చేయలేను. ఈ ధ్యానాలు గినాలు నా వల్ల కాదు. ఇది ఆసన అంటారు, ధ్యానం అంటారు, ధారణ అంటారు, ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం, ఇవన్నీ నా వల్ల కానే కాదు. నాకు సులువైన మార్గం ఏదైనా చెప్పు, అది నేను చేస్తాను. దానికి ఏం చెప్పాడు భగవంతుడు? అనన్యచేత సతతం యోమాం స్మరతి నిత్య సహా తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగిన. ఓ పార్థ, సులువుగా నన్ను చేరుకునే మార్గం ఏంది? అనన్య చింతన. 24 గంటలు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది చేసుకుంటూ ఉండు. ఒక మంత్రం చాలు. కన్ఫ్యూజ్ కాబాక. విష్ణు సహస్రనామం చేద్దాం, అది చేద్దాం, ఇది చేస్తే తప్పేం లేదు. కానీ నీకు టైం లాస్ అవుతా ఉంది కదా. ఒక స్ట్రైట్ రోడ్డు ఉంది,
మళ్ళీ ఆ డొక్క రోడ్లలో అంతా పోయి అటు పోయి ఇటు పోయి ఇటు పోయి ఎందుకు? స్ట్రైట్ రోడ్డు ఉంది నీకు గమ్యం చేరుకునేదానికి. అది మేళ, లేకపోతే ఊరంతా తిరుక్కొని గమ్యానికి పోవడం మేళ. అందుకని మనం ఇంటెలిజెంట్గా ఉండాలి. దాంట్లో తప్పు ఉందని మనం అంటలేదు. అవన్నీ చేయడంలో లోపమేం లేదు. ఎప్పుడైనా పండగలప్పుడు చేసుకోవచ్చు. కానీ రోజు నిత్యము నువ్వు అనుష్ఠానం చేసుకోవాల్సింది ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే స్ట్రైట్ పాత్ టు కృష్ణ, నేరుగా నిఠారుగా కృష్ణుని చేరుకునేదానికి మార్గం ఇది. ఇంకెటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ లేవు దీంట్లో. అందుకని మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభు ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాడు ఈ కలియుగ ప్రజలకి. దీన్ని ఆశ్రయించండి, జపించండి, ఆ కృష్ణుని మీ గమ్యాన్ని చేరుకోండి. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కి, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి, శ్రీల గురుదేవ్ కి, నితాయ్ గౌర ప్రేమానందే. హరి హరి.